ಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಳಿದು ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗೇನೊಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಯ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಮಾಡೋರೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಮರಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಟಿವಿಯಲ್ಲೂ ಇಂಥ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇನೆ ಅವ್ರ ಎದೆ ಝಲ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ, ಆನಂತರ ಫೋನ್ ಏನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡುವ. बराबर है, बराबर उधर ही पढ़ रहे हैं। आपका बेटा इस समय कहाँ पे स्टडी कर रहा है? श्री कृष्णा बेंगलोर में। किधर है? बेंगलोर। बेंगलोर में है? बेंगलोर में? हाँ। आपको बेटे के पास बेंगलोर आने में कितना टाइम लगेगा भैया? क्यों बोलो जी, आपका बेटा अभी गिरफ्तार हो चुका है, उसको लेकर हम दिल्ली पे जा रहे हैं। बेटा आपका गिरफ्तार हो चुका है, आप अपने बेटे को दबाते नहीं हो कि बेटा चल अफंगे दोस्तों के साथ मत घुमा करो, क्या मत किया करो। उसको अपने दोस्तों ने फंसा दिया। क्यों दिल्ली लेके जा रहे हैं? क्यों लेकर हम दिल्ली पे जा रहे हैं? बेटा आपका रो रहा है, मैं बात करवा देता हूँ। करा दो। क्या हुआ? हाँ, मैं आपके बेटे से बात करवाता हूँ। नहीं क्या हुआ? अपने दोस्तों ने फंसा दिया आपका बेटा। हेलो क्या हुआ? दोस्तों ने फंसा दिया ड्रग्स केस में। क्या केस में गिरफ्तार हुआ है? गिरफ्तार? हेलो जी गिरफ्तार हो चुका है। कौन गिरफ्तार किया? उसको अपने दोस्तों ने फंसा दिया, उसके पास से ड्रग्स बरामद हुए, उसको लेकर हम दिल्ली पे जा रहे हैं। ये अपने बेटे से बात कर लो, बेटा आपका रो रहा है। हाँ बोलो हेलो। आइए बेटा बात करो, प्रणाम। से बात करो बेटा। प्रणाम। सर मारना नहीं है इसको मारना नहीं है सर, मारना है सर, मत मारिए सर, मत मारो प्रणाम। मारिए, बच्चों से गलती हो जाए तो मत मारो भैया, भैया मत मारिए, भैया मत मारिए, प्रणाम भैया मत मारो, प्रणाम बात करो, मत मारिए, मत मारिए, प्रणाम माताडो, मत मारो, प्रणाम माताडो, प्रणाम माताडो, बोलो मरानो। हेलो हेलो उनको दे दो, बात करने को बोलो। हेलो जी भैया बोलो, क्या करना है बच्चे को? नहीं उनको बात करने बोलो, वो रो रहे हैं तो मेरे को क्या समझ में आएगा? मैं उनसे पूछ रहे हैं उनको क्या किया करके, उनके बात करा दो मेरे को। भैया उसको अपने तो मेरी बात सुनो। हाँ मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। उसको अपने दोस्तों ने फंसा दिया, आपका बेटा ड्रग्स केस में गिरफ्तार हो चुका है। हाँ। उसको लेकर हम दिल्ली पे जा रहे हैं। अभी आपके बेटे को मीडिया पे लगा रहे हैं, आपके बच्चे का लाइफ करियर तबाह हो जाएगा। अगर रिपोर्ट हो गया तो बेटा आपको नहीं मिलेगा, इसको हम दिल्ली पे लेकर चले जाएंगे। जल्दी बोलो क्या करना है, इसको यहीं पे नहीं क्या करना आप बोलो, मेरे को क्या जानते हैं? आपका रूल एंड रेगुलेशन आपको मालूम है, क्या करना आप बोलो मेरे को। हेलो कंप्रोमाइज कर लो। हाँ। मैं तो बोलता हूँ कंप्रोमाइज करके बेटा ले लो। हाँ। आपको 20-30 हजार लगेगा, बेटा आपका छोड़ देंगे। क्या करना अभी बोलो। आपका 20-30 हजार लगेगा, 20-30 हजार लगेगा, बेटा आपका छोड़ देते हैं। आपका गूगल पे है, फोन पे है? फोन पे नंबर दो। हेलो आप फोन पे नंबर नोट करो, फोन पे नंबर नोट करो। नहीं आप मैसेज करो, मैं अभी रास्ते में हूँ। फोन पे चालू करो। हेलो मैं रास्ते में हूँ, मैं अभी लिखने को होता नहीं। हाँ कॉल नहीं करना, लैंड पे पे करो, नंबर नोट करो, फोन पे का नंबर नोट करो। हेलो हेलो हाँ बोलो। तुम किधर है अभी? अभी हम ये बेंगलोर से निकल रहे हैं, बेंगलोर से लेकर निकल रहे हैं पैर। अपना फोन पे चालू करो, नंबर नोट करो। बोलो नंबर बोलो। हेलो नंबर बोलो। हाँ नमस्ते। हाँ बोलो नंबर। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते बोलो। 609 कितना? 6 नंबर बोलो भैया। वो बेटे को कुछ भी मत करो, उसको 6209 और नंबर। हेलो हाँ 6209। हेलो 6209। हेलो ಪ್ರಣಾಮ್ ಅಳ್ಬೇಡ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ, ಅಳ್ಬೇಡ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಣವ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು CBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೈರನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು CBI ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಇನ್ನೊಬ್ರು CBI ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಪರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಟೂರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಮಾರು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಗನ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂದೆ.
ಆಗ ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಏಯ್ ತಗೋ ಹಿಡಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, CBI ಕಚೇರಿಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಡೆದೊಂಥರ ಸೀನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಫೋನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಅಕೌಂಟ್ ರಿನ್ವಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಸಡನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿ ಹೌದು ನಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾವತ್ತೂ ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸರ್ ನಂದು, ಹೌದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿ, ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೌದು ಸರ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂದು OTP ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, OTP ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಡನ್ನಾಗಿ OTP ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಇದ್ರ MO ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಳೆ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇ ಈಗ ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾಗೋ ದಿವಸ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ 30,000 ಬೇಕು, 40,000 ಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ CBI ಅಧಿಕಾರಿ 10,000. ಅವರು ಯಾರಾದರೂ CBI ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು CBI ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಫೋನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಥ ನಿಷ್ಠಾವಂತ CBI ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಚೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ತಮ್ಮದು ಹಳೆ ಚಾಳಿ ಇತ್ತು ಅದು ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗೋ ಜಾಗನ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಎಕ್ಸಾಮು, ಈ ಎಕ್ಸಾಮು, ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮು, ಇದು ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಇವರೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಪ್ಪ ಇದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವ್ರ ಮಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲಿತಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಜಾಮ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾರ್ಖಂಡು ಗಿರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಲಪಟಾಯಿಸ್ತಿದ್ರು. ಈಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 50-60 ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಥೇಳಿ. ಜನ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. No sir, now directly come to the Mumbai Cybercrime Department. Mumbai? You file a complaint. Mumbai which police? Cybercrime Department. Cybercrime Department. Okay. Cybercrime Department. But Bangalore it is not possible. Direct to Mumbai. Yeah. Bangalore it is not possible. What sir? Bangalore. Sir, this case already registered. This case already registered in Mumbai, sir. Mumbai Customs Department sees that parcel, sir. Okay. But you don't panic, sir. You are not the first person, sir. Really, also one customer. He is from St. Angle, sir. Also faces a similar issue. He works in IT profession. Okay. And he also raised a complaint through FedEx for his good future. So we got an access to connect directly Mumbai Cybercrime Department, and they will investigate the issue. And after the investigation, they will provide the PCC also, police clearance certificate. Okay. Fine, no problem. I'll do it. Are you okay? Okay, sir. You please take a pen and paper. I will provide all details, sir. Okay, can you send the photo like which courier has been already done? No, sir. We have a customer service. We are not authorized to process, sir. No photos. Okay, you tell me what to do next. I'll wanted to complain means I should come to Mumbai or what? No, are you okay with the online? Yes, I'm. I will redirect to the counter. I'm okay with online. You take a pen and paper. Yes, sir. I will provide the all details, sir. In our department details, consignment details, receiver details. All I will give you. Okay, fine. You please write it. Yeah, please tell me. Sir, our department details: FedEx International Courier Service, Mumbai. FedEx International Courier Service, Mumbai, Andheri East. Okay. Parcel sending date 3rd July 2024. Parcel sent from Mumbai to Iran. Okay. The receiver name Ahmad.
Ahmad. Okay. Can you write it? Yes, The yes, please. contact number, receiver contact number +9827 68 619. Consignment number 220 932. Parcel contents are expired Indian passport, 2 expired Indian passport, 1 hard disk, 5 kg of medicine, and 450 gram of MDMA. Did you know MDMA, sir? No, I don't know. So this is a synthetic illegal drug, totally banned in India, sir. That's the main problem. Okay. 450 gram of MDMA. Can you repeat this, sir? Parcel contents? No, I understood. I'm just writing somewhere. It's fine. Carry on. Yeah, it's fine. I'm recording the call. No problem. Sir, you tell them all parcel details. No, understood. I'm recording the call. No problem. You just tell me. Please authorize it. FedEx. We connect you to the future. Our logistics solutions connect people with goods, services, ideas, and technology. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಂದು ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದಿವಸ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಏನಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಅದು MDMX ಏನೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾನು, ಈ ರೀತಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಾನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಚೀಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್ವರೆಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ, ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಲೂಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಈ ಕಾಲ್ ಎತ್ತಿದವರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ, ಹೌದಾ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಾಗಿದೆನಾ, ಹೌದು ಆಗ ಹೌದು ಸರಿ ನೀವು ಕೇಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಕೇಸ್ ನಂಬರು, ಕೇಸು, ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನೇ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೇನೆ ಟಕ್ಕನೆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದವನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಫೋನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೇರಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪ್ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಟಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀಟ್ರಸ್ಸು ಪ್ರತಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಕ್ಕಾಗ ಚೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೋಸದ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಇವರು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಮ್ ತಾರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಮೋಸದ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸೀಜ್ ಆಗಿದೆ, ಫ್ರೀಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜನನೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರೀಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಾ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅವ್ನು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಸರ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದೇ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು OTP ಬರುತ್ತೆ, OTP ಕೊಡಿ ಸರ್. OTP ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಯಾರೋ ಅದನ್ನ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರ ಅಥವಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರ, ಬಿಹಾರದವರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢವರ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರೇ ATM ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಳತ್ತೀವಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಚೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಈಜಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಮಗನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ತಂದೆ ಗೋಳಾಡೋದು ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ರ. ಆ ನಂತರ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರಗ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಆಧಾರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಡಿ. ಚೀಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ದಿವಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ದಿವಸ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಭರೋಸೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದರೆ
ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಏನಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರು CBI ಅಧಿಕಾರಿ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ CBI ಆಫೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಅಥವಾ CBI ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವರೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಪೈರನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋನು, ಈ ರೀತಿ ಗೋಳಾಟ, ಚೀರಾಟ, ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ರೀತಿ ಚೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದರೆ ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಜನಜಾಗೃತಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ 2 ಆಡಿಯೋದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.